everyone, welcome to my channel. I am Ranbir Singh Makkar and today we are going to have the grammar session. In today's grammar session, we'll do tenses and our today's tense is present perfect continuous tense. First of all, we will look at its indicators. ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ tense ਦੇ sentences ਦੇ end ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं सवेर तो किताब पढ़ रहा हाँ, 4 दिनों तो मीह पै रहा है। रहा हाँ नाल तो शो करता है टाइम नूं कि काम कदों तो हो रहा। 4 दिनों तो मीह पै रहा है। सो ये सी इस टेंस की पहचान। हुण अगे आपां इहदे यूजेस देखांगे। आपां इस टेंस नूं मेनली उदों यूज करते हैं जो आपां नूं पता है कि एट प्रेजेंट कोई काम चल रहा है टू शो a work in progress at present that started some time ago. At present कोई काम चल रहा होवे जो कुछ टाइम पहला स्टार्ट होया सी। जिवें कि असी पिछले साल तो स्विमिंग सीख रहे हाँ। हुण सानू ये तो पता लग गया कि असी स्विमिंग सीख रहे हैं, पर कदों तो सीख रहे हैं कि टाइम दिता होया सानू यस पिछले साल तो। तां इस करके इहनूं आपां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विच रखांगे। जदों टेंस दा टाइम ना दिता होवे तां उदों आपां सिर्फ उहनूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विच रखते हैं, पर जब आपां नूं काम दे स्टार्ट होण दा टाइम भी दिता होवे ते काम हजे तक चल रहा होवे तां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस विच आंदा है। यही इन्हां दोनों टेंसेस में मेन डिफरेंस है। हुण आपां इस टेंस दे रूल्स देखांगे। सब तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो सब तो पहला ਆਪਾਂ सब्जेक्ट लगाਉਂਦੇ ਆ। सब्जेक्ट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਂਦੀ ਹੈ has या have। has लगेगा he, she, it, singular कोई भी singular word है like boy, girl, my brother, my sister, कोई भी singular word है या किसी दा नेम आ गया like राम, श्याम, सीता, गीता, किसी singular person दा नेम आ गया, किसी singular thing दा नेम आ गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ has ਲਗਾਵਾਂਗੇ। have लगदा I, we, you, they या plural words। plural words जिवें children, boys, people ਉਹਨਾਂ सारे ना have लगेगा। उस तो बाद been आएगा, been सारे नाल ही लगेगा। then verb दी first form plus ing। यही इस tense दी पहचान हुंदी है been plus verb दी first form plus ing। then object। ऑब्जेक्ट ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫੋਰ। ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ। ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? पढ़ना, रीड करना। रीड इज द एक्शन। तो इस सीक्वेंस विच इस सेंटेंस दा रूल लगदा है। हुण आ गया सिंस ते फोर। सिंस बेसिकली आपां उदों लगाने जो आपां नूं किसी चीज दे होण दा स्टार्टिंग पॉइंट दिता होवे। मान लो आपां नूं कहा कि बुधवार तो मीह पै रहा है, तो आपां नूं इत्थे टाइम किवें दिता? स्टार्टिंग पॉइंट दिता कि उदों तो हुण तक लैके टोटल पीरियड दिता? सिर्फ आपां नूं स्टार्टिंग पॉइंट दिता कि काम कदों स्टार्ट होया सी। जे आपां टाइम लाइन ते ड्रॉ करिए तो आपां नूं वैडनेसडे ते जाण लई सिर्फ एक पॉइंट चाहिदा होएगा। आपां पूरे टाइम नूं नहीं कैलकुलेट करांगे। तो जदों आपां नूं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिता होवे तो उदों आपां सिंस लगांदे हां। हुण इहदे ओपोजिट आपां नूं पीरियड भी दिता हो सकदा। हुण मान लो अज मंडे है ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਡੇ, 2 ਡੇਜ਼, 3 ਡੇਜ਼, 4 ਡੇਜ਼, 5 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਸ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। सब तो पहला आप सबजैक्ट देखांगे। सबजैक्ट कौन होंगे? काम करने वाला। कौन काम कर रहा है? असी। तो असी इंग्लिश वी। हुण क्योंकि वी प्लूरल है तो प्लूरल हैव आएगा, वी हैव। उस तो बाद रूल के अकॉर्डिंग बीन आएगा ही आएगा। फिर आ गई वर्ब।
वर्ब कित्थे लगी हुंदी है? लास्ट ते सैकेंड लास्ट प्लेस ते पंजाबी विच। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨ ਨਾਲ ing ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਿਮਿੰਗ। ਤਾਂ we have been learning swimming। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਸ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਈਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਣ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੇਨ। ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਵਰਬ ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर 2 ਆਵਰਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ। ਇਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ। ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੇਮ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈਜ਼ ਇਟ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर 2 ਆਵਰਸ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ? ਹੈਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। I have 5 sentences। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The first sentence is ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। My brother। ਹੁਣ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਬੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋ, ਨਾਲ ing। ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ। ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਮ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਸ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਮੰਥ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬੱਚੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੱਡੀ, ਸਟੱਡੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਯੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰੂਲ। ਟੋਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ 4 ਆਏਗਾ। ਫॉर ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ? 4 ਮੰਥਸ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ we plural word है तो ना हमेशा have आएगा present perfect continuous ਵਿੱਚ। we have been। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ living, ਕਿਉਂਕਿ verb ਰਹਿਣਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। we have been living ਕਿੱਥੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ in ਲੱਗਦਾ ਹੈ। we have been living in ਲੁਧਿਆਣਾ।
क्योंकि लुधियाना एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है तो ਉਹਦੀ L कैपिटल। वी हैव बीन लिविंग इन लुधियाना। कदों स्टार्ट किया ਸੀ ਅਸੀਂ 1984 तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ना सिंस आएगा, सिंस 1984। फोर्थ सेंटेंस अध्यापक पिछले हफ्ते तो यह पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है, कितने अध्यापकों की गल की है, एक दी है ज्यादा दी, क्योंकि लास्ट देखो रहा है लगा हुआ है तो एक अध्यापक की गल हो रही है। जो ज्यादा होंगे तो होना सी अध्यापक पिछले हफ्ते यह पाठ पढ़ा रहे हैं, पर इत्थे एक ही अध्यापक की गल की है तो आएगा द टीचर या टीचर। क्योंकि हुण एक टीचर है तो सिंगुलर है, मतलब हैज आएगा। हैज बिन टीचिंग, की पढ़ा रहा है पिछले महीने तो, यह पाठ, यह दी इंग्लिश दिस लेसन। कदों तो पिछले हफ्ते तो, पिछला हफ्ता स्टार्टिंग पॉइंट आ गया सिंस लास्ट वीक। फिफ्थ सेंटेंस लोग कई सालों तो मेहनत कर रहे हैं। लोग कहते हुए सब्जेक्ट है, लोगों की इंग्लिश पीपल। पीपल इज ऑलवेज ए प्लूरल वर्ड। पीपल हैव बिन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ verb देखोगी मेहनत करना। मेहनत करन ਨੂੰ ਆਪਾਂ वर्किंग हार्ड भी लिख सकते हैं या डूइंग हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं, तो चलो ਆਪਾਂ वर्किंग हार्ड लेने हैं। पीपल हैव बिन वर्किंग हार्ड कदों तो, कई सालों तो। कि उन्होंने दसिया कि किस साल स्टार्ट की थी मेहनत करनी, नहीं। कि उन्होंने दसिया कि कितने साल हो गए, यस। तो पीरियड दिता होया, पीरियड नाल फॉर आएगा। पीपल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। इन्हां लई अपने 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। आई होप कि तुसी इन्हां सेंटेंसेस नूं ईजीली नैगेटिव ते इंटरोगेटिव विच कन्वर्ट कर पाओगे। तुहानूं किते भी हेल्प दी लोड़ है तुसी मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकदे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जे तुहानूं मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इहनूं लाइक करो ते अपने फ्रेंड्स नाल इहनूं शेयर भी जरूर करो। नाल दी नाल ही मेरे चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करो। जे तुहानूं आइल्स बारे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तुसीं क्लासेस बारे पता करना है, तो तुसीं मैनूं नीचे दित्ते नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकदे हो। तुसीं मैनूं कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकदे हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू भी मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकदे हो। थैंक यू सो मच।